कुछ भी नहीं है कर सकूं, तुझसे दूर होकर तुझको भूल कर कुछ भी नहीं मैं कर सकूं, तुझको छोड़कर क्या पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर तुझसे दूर होकर तुझको भूल कर कुछ भी नहीं मैं कर सकूं, तुझको छोड़ कर क्या पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, तू ही मुझे प्राप्त करता है, जीवन की रोटी तू ही है, तू ही मुझे प्राप्त करता है, जीवन की रोटी तू ही है, प्यास बुझाए जो जीवन का झरना तो प्यासा हो मैं यीशु, प्यास बुझाए जो जीवन का झरना तो प्यासा हूँ मैं यीशु, प्रियतम है, प्रियतम है, प्रियतम है यीशु में, प्रियतम है, प्रियतम है, प्रियतम है यीशु में, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु में, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, हर पल यीशु के संग मैंने हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग मैं हर रोज उसके सहारे, जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से,
मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है ये मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है ये मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। कदीर यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में गठूर है, उसी क्या ध्यान। वो बड़े में गठूर है, उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बात रहे, चाहे बिना भी रहे। उसको हम बात रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आप सब लोग खुश हैं, मैं विश्वास करते हैं। ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ये സർവശക്തനും प्रार्थना करेंगे। സർവശക്തനും നിത്യനുമായ സർവേശ്വര കർത്താവെ, അടിയങ്ങൾ ആ പാദപീഠത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ദൈവമേ, അടിയങ്ങൾ അവിടുത്തെ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അടിയങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക, അടിയങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനത്താൽ ഞങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ സ്തോത്രം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവയോടൊന്ന് അധികമായ കൃപയെ പകരമാറാകണം.
ദൈവം കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഹായിക്കണം, ബലപ്പെടുത്തണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി ദയ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ആമേൻ ആമേൻ. സ്തോത്രം. Amen. Amen. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ Praise the Lord. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എഫേസ്യ ലേഖനമാണല്ലോ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. इन दिनों में हम एफेसियों का पत्र या मनन करते आ रहे हैं. ആമേൻ. അപ്പം എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ അനേക കാര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. एफेसियों का पत्रिका में हम कई बातों को मनन किया है. അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നാം ആരാണെന്ന് ആദ്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. प्रेरित पौलुस एफेसियों पत्रिका में हम कौन है करके हमें सिखाया है. ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നാം എങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നാം പ്രാപിച്ചതെന്ന് അപ്പസ്തോലൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. मसीह यीशु मसीह में हम किन किन आशीषों को पाया करके एफेसियों को पत्रिका में हमने सीखा है. ആമേൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കും, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തുവാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. आगे हम क्या क्या आशीष पाने वाला है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या तैयार किया है, हम सीखने जा रहे हैं. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് അപ്പസ്തോലനിലൂടെ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വളരെ അച്ചടക്കത്തോടും ഭയഭക്തിയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് പിതാവായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पिता परमेश्वर ये चाहता है हम अनुशासन में रहे, हम परमेश्वर की आगे के अनुसार हम चलते रहे. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും, അപ്പസ്തോലൻ നമ്മെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. अध्याय 4 में मसीही जीवन किस प्रकार बिताना है ये हमें सिखाते हैं. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. क्योंकि यह परमेश्वर की संतान है. അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. क्योंकि हम परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर की अनुसरण में आगे के अनुसार हमें चलना जरूरी है. നമ്മളെ കാണുന്നവർ അറിയണം, പറയണം, ഇവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യരാണ്, അനുയായികളാണ്, ഇവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് നമ്മളെ കാണുന്നവർ പറയണം. मेरे प्यारो, हमें देखने वाले लोग ये कहने पाए ये सचमुच यीशु मसीह की चेला है, उसकी अनुयायी है, ये परमेश्वर की संतान है. ആമേൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, സ്തോത്രം, എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 22 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. आज का चिंतन के लिए अध्याय 5 और 22 से हम पढ़ेंगे. हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है. पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे. ആമേൻ. ഇവിടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. यहाँ पारिवारिक जीवन के बारे में बातचीत कर रहे हैं. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ക്രിസ്തു സഭയോട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. मसीह कलीसिया का साथ कैसे संबंध है अब जानते हैं. ക്രിസ്തു സഭയെ തൻ്റെ മണവാട്ടി എന്ന കണക്കെയാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ സഭയെ കാണുന്നത്. मसीही अपनी कलीसिया को एक दुल्हन के रूप में ही देखते हैं. ആമേൻ. അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ഹല്ലേലൂയ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തോട് ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
मसीही कलीसिया के साथ जो संबंध है, वैसे ही पति और पत्नी के जो संबंध को यह दर्शाता है। ആമേൻ, ഹാലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യമാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഭർത്താക്കന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. इसलिए मसीही जीवन में पति किस प्रकार होना है, पत्नी किस प्रकार होना है, हमें सिखाते हैं। ആമേൻ. ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ പറയാണ്, ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. यह लिखा है, पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो। അല്ലെ, കീഴടങ്ങി ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹാലേലൂയ, എന്താ പറയാ, ഒരു അടിമത്തം എന്ന കണക്കെയല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹത്താലുള്ള ഒരു കീഴടങ്ങലാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. यहाँ आधीन रहो, इसका मतलब एक गुलाम होकर रहने के लिए नहीं, परंतु प्रेम में आधीन रहना है। ആമേൻ. സ്നേഹം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ये एक बहुत बड़ी रिश्ता है। അല്ലേ, നമ്മളെ ഒരാള് പേടിപ്പിച്ച് ഒരു അടിമ എന്ന കണക്കെ നമ്മളെ അടിച്ചമർത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു സ്നേഹമോ കടപ്പാടോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. यदि कोई व्यक्ति है अपनी पत्नी को गुलाम के तरह डरा के उसको आधीन करना कोशिश करते हैं, कभी भी पत्नी उसका आदर नहीं करता। ആമേൻ, ഹാലേലൂയ. അപ്പോൾ ഭയത്തേക്കാൾ ഉപരി സ്നേഹത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു സബ്മിഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. एक डराने का अनुभव नहीं, परंतु प्रेम के साथ प्रभु के आधीन में रहना है। അല്ലെ, ഭർത്താവ് എന്നെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. तो पति है, वो मुझसे प्रेम करता है और पति मेरा पालन पोषण करता है, उसी उस जगह को रहकर पत्नी को अपने पति के आधीन में रहना है। നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 23-ഉം 24-ഉം വായിക്കാം. उत्पत्ति का पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी 23 और 24 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय का 23 और 24। जब तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। ആമേൻ. आदम വായിച്ചു. और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। ഓക്കെ, പ്രൈസ് ലോർഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ദൈവം ഹവ്വയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആദത്തിൽ നിന്നാണ്. यहाँ परमेश्वर ने हव्वा का सृष्टि किया, आदम से ही परमेश्वर ने सृष्टि किया है। അതിനുശേഷം ഹവ്വയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഹവ്വയെ കണ്ടപ്പോൾ ആദം പറയുന്ന ഒരു കൺഫഷൻ ഉണ്ട്, ആദത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലുണ്ട്. यहाँ जब परमेश्वर ने हव्वा को आदम के सामने खड़ा किया, तब आदम का कहने का एक बात है यहाँ। അല്ലെ, എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസവുമാണിവൾ. यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു കൺഫഷനിൽ തന്നെ ആദത്തിന്റെ മനോഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും. सिर्फ बातों में ही आदम की दिल की बात हम समझ सकते हैं।
അല്ലേ? നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാര്, ജീവിത പങ്കാളികള് നീ എൻ്റെ ജീവന്റെ ജീവനാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. यदि आपका पति आपसे कह रहे हैं तू मेरा जीवन का जीवन है, ऐसा बोलेंगे तो आप समझ सकते हैं उनका मन के विचार। അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദത്തിന്റെ പറച്ചിലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹവ്വ അവിടെ ആദം പോലും അറിയാതെ അങ്ങ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. आदम की ये बातें सुनकर हव्वा अपने आप को उसके अधीन कर रहे हैं। അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസ്തലനോട് പറയുന്നത്, ഹവ്വയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആദം എന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്നെ പരിപാലിക്കുകയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ കരുതുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഹവ്വയ്ക്കുണ്ടായി. इसलिए प्रेरित पौलुस ये बातों को दर्शाता है, हव्वा को मालूम पड़ गया ये आदम मेरी देखरेख करेंगे, मेरा पालन पोषण करेंगे, वो मुझसे प्रेम करेंगे। ഹല്ലേലൂയ. അവിടെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമർപ്പണത്തിന് അടിമത്തമല്ല, സ്ലേവറി അല്ല, മറിച്ച് അതൊരു അഗാധമായ ഒരു ബന്ധമാണ്, റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. यहाँ जो एक गहरा प्रेम है हम यहाँ पाए जाते, नहीं तो कोई गुलाम नहीं है। ആമേൻ. ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാം. ആദത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? आदम के एक पसली निकाल दिया तो आदम को क्या हुआ? एक पसली कम हो गया। हाँ, हाँ। एक पसली कम हो गया, लेकिन कुछ हाँ। कुछ नहीं हुआ। അതായത് ആദത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവ് വന്നു, ഒരു കുറവ്, ഒരു പൂർണ്ണതയില്ല. आदम का जीवन में एक कम हो गया, इसलिए पूर्णता नहीं है आदम में। ഇനി ആ പൂർണ്ണത വരണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? उस पूर्णता आदम में आने के लिए क्या होना है? ആദം ഹവ്വയോട് ചേരണം, അല്ലേ? आदम हव्वा के साथ मिलना है। ഇതാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് यही है पति पत्नी जो रिश्ता। ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിതമായതാണ്. जो पति पत्नी जो रिश्ता है परमेश्वर के द्वारा ही स्थापित हुआ है। ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചേരുമ്പോൾ ഭർത്താവ് പൂർണ്ണനാകുന്നു. तो पत्नी पति से मिले रहने के द्वारा पति पूर्ण हो जाते हैं। അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചേരുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്കും പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകുന്നു. അവർ രണ്ടല്ല, പിന്നെ ഒന്നിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുന്നു. पति पत्नी के साथ मिले रहने से फिर वो दो नहीं एक तन हो जाते हैं। അതുകൊണ്ടാണ് ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിച്ചത്, ഭർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ, ഇവിടെ വായിച്ചെന്താണ്? പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും, അവർ 24 वाक्य में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेंगे और वे एक ही तन बने रहेंगे। ആമേൻ. അപ്പോൾ വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം, അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അനേകമായിരം പരാതികൾ ഉള്ളവരായിരിക്കാം നമ്മള്. कई बार यू कैसे मेरे को पति मिला, कैसे मेरे को ऐसा पत्नी मिला, कई बार ऐसा कई लोग सोचता है। എന്നാൽ നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ദൈവമാണ് വിവാഹത്തെ ആശീർവദിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിവാഹം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണ്.
हमें ये बातों को समझना है। इस विवाह में आशीष देने वाला, इस विवाह को जोड़ने वाला, इस विवाह का कार्मित्व करने वाला परमेश्वर है। ആദ്യ വിവാഹം നടന്നത് എവിടെയാണ്? पहला विवाह कहाँ हुआ? अदन वाटिका में, अदन ആ वाटिका। ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യ വിവാഹം നടക്കുന്നത്. पहला विवाह आदेन बगीचे में हुआ है। അമേൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ദൈവവചനം നോക്കുമ്പോൾ വിവാഹത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. अब परमेश्वर के वचन को हम देखा जाए, विवाह को बहुत महत्व दिया गया है। കുടുംബങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. परिवार को बहुत विशेषता परमेश्वर ने दिया है। നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കി അറിയാം, നമ്മൾ തിരുവചനം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരു വിവാഹത്തിൽ തുടങ്ങി ഒരു വിവാഹത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ തിരുവചന പുസ്തകം. अब परमेश्वर की वचन को, धर्मशास्त्र बाइबल को हम देखा जाए, उत्पत्ति पुस्तक से लेकर प्रकाश वाक्य तक जो विवाह से शुरू हुआ, विवाह में समाप्त हो रहे। അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ആദത്തിന്റെയും ഹവ്വയുടെയും വിവാഹം കാണുന്നു. उत्पत्ति में आदम और हव्वा के विवाह को हम देखते हैं। നമ്മൾ ഈ തിരുവചനത്തിന്റെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആരുടെ കല്യാണമാണ് കാണുന്നത്? जो उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य में हम पहुंचते हैं और वहां किसका विवाह को हम देखते हैं? कलीसिया और मसीह। प्रभु यीशु मसीह का। कलीसिया और കലീശ. प्रभु यीशु मसीह। യെസ്, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും മണവാട്ടി സഭയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹമാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. हाँ, मेमने का विवाह आ गया है। कलीसिया और यीशु मसीह के साथ जो विवाह है हम देखते हैं। അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നമേ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഈ സഭയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. മത്തായി സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5ഉം 6ഉം വായിക്കാം. 19-ന്റെ മാത്യു 19 വേഴ്സ് 5 and 6. 19-ന്റെ 5. मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 5 और 6 वाक्य को कारण पढ़ें। मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। കണ്ടോ? ഇത് നിമിത്തം അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട്, ഹല്ലേലൂയ, അവർ ഒരു ദേഹമായി തീരും, ഒരു ശരീരമായി തീരുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു എന്ന് വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല, ഒരു ദേഹമത്രേ. ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് അവിടെയാണ് ദൈവം ഉപേക്ഷണ പത്രം, ഡൈവോഴ്സ് ദൈവം വെറുക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഉപേക്ഷണ പത്രം വെറുക്കുന്നു, ഡിവോഴ്സ് വെറുക്കുന്നു. मेरे प्यारों, या 5 वाक्य में हम देखा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेंगे, वे दोनों एक तन होंगे। वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। इस वचन के आधार पर परमेश्वर डिवोर्स करना, अलगदाई होना, चूड़ छुट्टी करना परमेश्वर शक्त मना करता है। ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, ആദത്തിന്റെ കുറവിനെ പൂർണ്ണതയാക്കുന്നത് ഭാര്യയായ ഹവ്വയാണ്. आदम का जो कमी को पूरा करने वाला हव्वा है। അല്ലെ? എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു എന്താണ് തൻ്റെ കാന്തയായ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ സഭയെ ചേർക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മണവാളൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. जैसे मसीही कलीसिया को ले जाने के लिए एक दूल्हा दुल्हन के इंतजार करते हैं, वैसा यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं। അല്ലെ? നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് ഒരു കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്
അല്ലേ? ഈ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത പുരുഷനും സ്ത്രീയും അവരുടെ കല്യാണ നാള് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു പോകാറുണ്ട്. जो विवाह के लिए लड़का लड़की का विवाह का पक्की हो गया तो फिर उनका मन में हमेशा ये बात रहते हैं हमारा विवाह जल्दी हो जाए। എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കണം, കർത്താവ്, എൻ്റെ മണവാളനായ കർത്താവ് ഉടനെ വരണമേ. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളത്തിലും ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്താണ്? കാന്തയായ സഭയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ. मेरे प्यारो, इस प्रकार हमारा दिल के अंदर ये बात हमेशा होना है हमारे यीशु मसीह के साथ हमारा विवाह जल्दी हो जाए। ആമേൻ. यीशु നമുക്ക് मसीह के യോഹ दिल में भी आपको ले जाने के लिए उनका दिल में भी वो उस इंतजार में है। ആമേൻ. നമുക്ക് 14 യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം, യോഹന്നാൻ കാ സമാചാർ 14 14 14 अध्याय यूहन्ना अध्याय सुसमाचार 14 अध्याय 2 വാക്യം, दूसरा वाक्य हम पढ़ेंगे। दूसरा वाक्य। परंतु और देखो मेरे और पिता देखो के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। ആമേൻ. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കൂടെ പറയാം. വായിക്കാം. पहला मेरे वाक्य भी पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमीन। ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിവാഹ രീതിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വചനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. यहूदियों का विवाह के अनुसार उस रीति के अनुसार एक बातें यहाँ इस वचन के द्वारा हम पाए जाते हैं। ആമേൻ. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഈ യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുരുഷനും സ്ത്രീയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹ നിശ്ചയം ആദ്യം നടത്തും. यहूदी लोग इस प्रकार है, लड़का लड़की आपस में देखते हैं, पसंद हो गया तो लोग विवाह को पक्की करता है। അപ്പോൾ വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ പുരുഷൻ, ഈ മണവാളൻ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവും, അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. इस दूल्हा जो लड़की को देखकर पसंद हो गया, पक्की किया, इसके बाद वापस अपने पिता के घर में चला जाते। എന്നിട്ട് ഈ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പോയിട്ട് ഇവനും ഭാര്യയ്ക്കും താമസിക്കുവാൻ തക്കതായ സൗകര്യങ്ങൾ അവൻ ഒരുക്കും, ഒരു മുറി ഒരുക്കും. അവൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താമസിക്കുവാനും പെരുമാറുവാനും പറ്റുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യം അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കും. इस लड़का अपनी पत्नी को लेके जो रहने के लिए एक घर बनाते हैं, उसके लिए सारी सुविधाएं तैयार करता है। ആമേ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? എന്നിട്ട് കുറച്ച് നാള് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവള്, ഈ മണവാളൻ വന്ന് കല്യാണം നടത്തി ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. इसके बाद दूल्हा आके विवाह करके जो उसने अपने घर में ले जाते हैं। ചിലപ്പോൾ അത് 1 വർഷത്തോളം എടുക്കും ആ സമയം. हो सकता है 1 साल रहेगा। അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ പറയാം, ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. उसको हम कहते हैं एक तैयारी का समय। മണവാട്ടിയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കുകയാണ്, जो दुल्हन भी अपने आप को तैयार करता है, മണവാളനും മണവാട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് അവിടെ ഒരുക്കുകയാണ്. दूल्हा दुल्हन के लिए तैयारी कर रहा है। എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, 2 പേര് ഇവരെ വാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. यहाँ 2 व्यक्ति उनको वायदा कर रहा है। മണവാളൻ മണവാട്ടിക്കും മണവാട്ടിക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കും, ഞാൻ പോയി സകലതും ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നീ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, നിന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് കേട്ടോ, ഞാൻ വരും, നിന്നെ വന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മണവാളൻ മണവാട്ടിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കും.
इस समय है दुल्हन को ये कहते हैं, मैं जाकर तेरे लिए घर बनाकर सब तैयारी होने के बाद आकर तुझे ले जाएंगे। तेरा मन व्याकुल नहीं होना है, तो किसी प्रकार की चिंता मत करना, ऐसा कहकर वो दूल्हा जाते हैं। മണവാട്ടിയും പിതാവും അതുപോലെ മണവാട്ടിയുടെ ഭവനത്തിലും ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കും. जो अ, जो पिता है वो भी उनको एक वायदा देते हैं। അവരോട് പറയും, നിങ്ങള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വട്ടം കൂട്ടു കേട്ടോ, നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്ക്, ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് തൻ്റെ പുത്രനെ ഞാൻ അയച്ചുകൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ മകളെ കൂട്ടിക്കൊള്ളുവാൻ. इस दूल्हे का पिताजी ये करते हैं, तुम भी तैयार हो जाए, तैयार होने के बाद में मैं अपना बेटा को लेके आएंगे। അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. इसलिए कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना है। ഞാൻ വരും, मैं आऊंगा, ഞാൻ വന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. मैं आकर सब बातें तुम्हारे लिए करेंगे, അതിനുശേഷം നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യും. उसके बाद तुझे लेके जाएंगे। ആ സമയം വരെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. उस समय तक तू मेरे लिए इंतजार करना है। ഇതാണ് ഈ വിവാഹം ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുവാൻ കാരണം. इसलिए विवाह इतनी महत्वपूर्ण है। അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരാണ്? हम सब कलीसिया। लोग कौन है? कलीसिया। സഭയാണ്. ഈ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരാണ്? കർത്താവിന്റെ दुल्हन। ആരാ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും दुल्हन दुल्हन ദുൽഹൻ ഹേ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എന്തുവാണ്? നമുക്കൊരു ഉറപ്പും വാഗ്ദത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ഉറപ്പും വാഗ്ദത്വം നൽകിയേക്കണ? ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, വിഷമിക്കരുത്, ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും. हमें परमेश्वर ने क्या वायदा किया? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेके जाएंगे। ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശ്വാസത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ. आपका शांति के लिए मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ഇപ്പൊ മണവാട്ടി ആയിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമമുണ്ടായി, ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായി, ഒരു ആവശ്യം വന്നു, ആരായിരിക്കും ഓടി വരുന്നത് അറിഞ്ഞ്? मेरे प्यारो प्रीस लॉर्ड, इस दुल्हन को कुछ समस्या आया, अचानक एक समस्या आया, कुछ परेशानी आया, तो ये सुनकर पहला दौड़ कर कौन आएगा? यीशु। എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത്? क्यों आएगा? क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं। उन्होंने हमको बनाया अपने हाथों से। അത് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ്? क्योंकि हम पति है, वो पति हमारा, वो हमारा पति है। യെസ്, ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പതിയാണ്, റെസ്പോൺസിബിൾ പതിയാണ് അവൻ. एक जिम्मेदार पति है। അവൻ നമുക്കൊരു വിഷമമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവൻ ഓടി നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. यदि हमें कोई समस्या है, वो दौड़ के आके हमारे लिए काम करेंगे। പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉള്ളതായിരിക്കണം. हमारा दिल परमेश्वर के लिए होना चाहिए। നമുക്ക് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കാം. 2 वाक्य को और पढ़ेंगे। 2 കൊരിന്ത്യൻസ് 11-ാം അധ്യായം 2 कुरिन्थियर 11 अध्याय 2-3 വാക്യം. 2 और 3 वाक्य को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी बुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए
कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। आमीन। ആമേൻ. കണ്ടോ, ഇവിടെ അപ്പസ്തോലൻ ഒന്നും കൂടെ എടുത്തു പറയുകയാണ് നമ്മളോട്. यहाँ प्रेरित पौलुस एक बार उठा के हमें समझाते हैं। ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷനെ നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. यीशु मसीह का निर्मल दुल्हन के रूप में तुम्हारे विवाह निश्चय किया गया है। ആമേൻ. അപ്പം ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവളാണ്. इसलिए मेरे प्यारों, हमेशा ये बातों को समझना है। मैं अपना मसीह का हूं, मैं अपना यीशु का हूं। ഈ സർപ്പമുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പഴയ പിശാച് ഹവയെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചു. मेरे प्यारों, प्रेज़ द लॉर्ड, जो पुराना जो सांप है वो हव्वा को भड़का दिया। അല്ലെ, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വഷളാക്കി കളഞ്ഞു. हम परमेश्वर का आज्ञा पालन ना करने के लिए वो अपनी चतुराई से हमारे मन को भटकाया। അല്ലെ, നമുക്കറിയാലോ, ഒരു വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത പെണ്ണ് ചീത്തയായി പോയാല് പിന്നെ വിവാഹം നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലെ, ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ एक നാട്ടിലെ विवाह पक्की किया हुआ वो लड़की यदि उसकी जीवन में गलत हो गया है तो फिर उस विवाह पक्की होना मुश्किल हो जाते हैं। അല്ലെ, ഹാലേലൂയ. അല്ലെങ്കിൽ ആ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത പെണ്ണ് വേറൊരു പുരുഷനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വിശ്വസ്തത ബ്രേക്ക് ആവും, ഇല്ലാതെയാകും. विवाह पक्की हो गया, उस लड़की है और किसी के साथ रिश्ता है, सुनेंगे तो क्या होगा, वो रिश्ता टूट जाते। എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ അപ്പസ്തോലൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം വഷളായി പോകരുതെന്ന് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 11 तीसरे वाक्य में हम देखते हैं, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊള്ളണം, ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത ഞാൻ കളയത്തില്ല. इसलिए हमें एक निर्णय लेना है, मसीह के साथ जो एकाग्रता है वो कभी मैं नष्ट नहीं करूंगा। ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നിർമ്മലത ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയത്തില്ല. मसीह यीशु के साथ जो पवित्रता है मैं कभी नष्ट नहीं करूंगा। നമുക്ക് എഫേസ്യ ലേഖനം തന്നെ 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 27-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. एफेसी का पत्रिका 5वां अध्याय का 27 वाक्य को हम पढ़ेंगे। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न छुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। കണ്ടോ, കറ, ചുളുക്കം, മാലിന്യം എന്നിവയില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി നിർത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर ये चाहते जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो जो वरन पवित्र और निर्दोष हो। അല്ലെ, കറ, ചുളുക്കം, മാലിന്യം. കറ, ചുളുക്കം, മാലിന്യം, ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ना कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, किस बातों को दर्शाता है? हमारे अपने जीवन में ജീവന്മേ. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വസ്ത്രത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. यहां भी एक वस्त्र के रूप में वर्णन किया है। നമ്മൾ ക്രിസ്തുവേശുവിനാൽ നീതിയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. हम यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ है। അല്ലെ, നമ്മുടെ അധാർമികമായ ജീവിതത്തെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവൻ നീതിയുടെ വസ്ത്രം, നീതിയുടെ വെണ്മയുള്ള വെളുത്ത വൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
धर्म के वस्त्र को यीशु के लोगों से धोकर शुद्ध करके हमें धर्म का वस्त्र पहनाया गया। അപ്പൊ ആ വസ്ത്രത്തിന്മേൽ കറയുണ്ടാകരുത്, ചുളുക്കമുണ്ടാകരുത്, മാലിന്യമുണ്ടാകരുതെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई आयो ऐसे वस्तु हो, നമ്മൾ ये കുറച്ചു प्रभु മുമ്പ് കേട്ടത് चाहता है। കുറച്ചു മുമ്പ് കേട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം നിർമ്മലതയും വിശുദ്ധിയും ഉള്ളതായിരിക്കണം. हमारा जीवन पवित्रता और निर्दोष होना चाहिए। നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, നമ്മളൊരു വിവാഹത്തിന് പോവുക, അവിടെ മണവാട്ടിയായ പെണ്ണ് വളരെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മാലിന്യം പറ്റിയ ഒരു ചുളുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നുകയില്ലയോ? मेरे प्यारो, हम एक विवाह में गया वहां, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, यदि गंदे वस्त्र पहना हुआ है, एकदम जुरी टाइप वस्त्र पहना हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। നമുക്ക് വളരെ വിഷമവും സങ്കടവും. എന്താ പറഞ്ഞേ? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। लोग अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, हम चुलके कपड़े पहन के जाएंगे। ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു നല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വില കൂടിയ വസ്ത്രമോ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രമോ ഒന്നും വേണമെന്നല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ, അല്ലേ? അല്ല, വൃത്തിയുള്ളതും നല്ല അഴുക്കൊന്നുമില്ലാത്തതും ചുളുക്കമൊന്നുമില്ലാത്തതുമായ ഒരു വസ്ത്രം. ज्यादा महंगा कपड़ा का मतलब नहीं है, जो वस्त्र पहना हुआ है एकदम एकदम वो सही होना चाहिए, एकदम प्रेज़ द लॉर्ड, जुरी बिना साफ सुथरा होना चाहिए। അതാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. परमेश्वर यही हमसे चाहता है। എന്നാന്ന് വെച്ചാല് ഈ മണവാട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മണവാട്ടിയെ മണവാളൻ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരുടെ അടുക്കലായിരിക്കും? അപ്പന്റെ അടുക്കലായിരിക്കും കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത്. दुल्हन को ले जाकर पहले किसके सामने खड़ा करेंगे? पिता के सामने खड़ा करेंगे। മണവാട്ടിയെ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആണല്ലേ? അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ മണവാളൻ ഭയങ്കര ഇതാ അപ്പ എൻ്റെ മണവാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അഭിമാനത്തോടെ കൊണ്ട് കാണിക്കണം. विवाह करके बड़े इज्जत के साथ, आदर के साथ पिता के पास जाकर जो दुल्हन को दिखाता है। അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ മണവാട്ടി ഒരുക്കമുള്ളതും യോഗ്യതയും ഉള്ളവളായിരിക്കണം. इसलिए दुल्हन बहुत अच्छा हो और साफ सुथरा हो, योग्य हो, यही चाहता है। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ വിലയേറിയതാണ്. इसलिए मेरे प्यारो, हमारा मसीही जीवन प्रभु में बहुत बहुमूल्य है। എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? कलीसिया क्या है? दुल्हन। നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചേരുമ്പോഴാണ് സഭയാകുന്നത്. हम सब मिल जाते हैं तब कलीसिया हो जाते हैं, അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആരൊരുങ്ങും? हम सब लोग तैयार होते हैं तो कौन तैयार होते हैं? कलीसिया। സ്തോത്രം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സഭ നമ്മളിലൂടെ ഒരുക്കപ്പെടും. हम सब लोग तैयार होते हैं तो कलीसिया हमारे द्वारा तैयार हो जाता। നമുക്ക് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. अगला यूहन्ना जॉन 3:3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കണ്ടോ? അതായത് അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളവനൊക്കെ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെത്താൻ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു.
ഈ പ്രത്യാശ എന്തുവാണ്? ക്രിസ്തു നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ വരുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ. हालेलुया ये मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाने का उस आशा है। അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മണവാളന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെത്താൻ ഒരുക്കും. जो दु- दुल्हन दुल्हन के साथ तैयार होते हैं वैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं। നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം കൂടി വായിക്കാം. 22-11 വെളിപ്പാട് പ്രകാശ प्रकाश वाक्य 22 जो अन्य जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हालेलुया। കണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാ അന്ത്യകാലമായിരിക്കുന്നു. यारो ये अंतिम समय है, കർത്താവിന്റെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. प्रभु का आगमन निकट है। അതാണ് ലോക സംഭവങ്ങൾ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. അതാണ്, ഇതാ കർത്താവ് മാറാനാഥ, കർത്താവ് വേഗം വരുന്നു. हालेलुया। जो यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, मारानादा जल्दी आने वाला है। പ്രകാശിത ബുക്കിൽ പറയുകയാണ്, നീതിമാൻ നീതി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ, जो धर्मी है धर्मी बना रहे, വിശുദ്ധൻ തന്നെത്താൻ ഇനിയും ഇനിയും വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे, അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ അനീതി ചെയ്യട്ടെ, जो अन्याय करता है वो अन्याय की करता रहे, അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനി അഴുക്കാടട്ടെ. और जो मलिन है वो मलिन बना रहे। എന്ന് വെച്ചാല് ദൈവം അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നല്ല. പലപ്പോഴും ഹാളിൽ ഈ സമയം അടുക്കും തോറും അല്ലെ, ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാരുടെ ഉപമകൾ അറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാർ വിളക്ക് കയ്യിലെടുത്തു, മറ്റൊരു വന്ന് എണ്ണ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ കൊടുത്തുമില്ല. അപ്പോൾ തന്നെത്താൻ നീ ശുദ്ധീകരിക്കുക, വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എനിക്ക് വേറെ ആരെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. मेरे प्यारों, जो अन्याय करते हैं मलिन है उनको परमेश्वर ने छोड़ा, ऐसा अर्थ नहीं है। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में 10 कुमारी के बारे में जो कहा है, जो अपने आप को तैयार किया, जो बुद्धिमान कुमारी ने अपने साथ दिया और तेल को रखा और उन लोग प्रवेश हुआ। इस प्रकार हमें अपने आप को तैयार करना है। दूसरा कोई व्यक्ति मुझे तैयार नहीं करेंगे, मुझे स्वयं तैयार होना जरूरी है। അപ്പം हालेलुया। നമുക്കെല്ലാവർക്കും വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. हम सबको व्यक्तिगत तौर से हमारी जिम्मेदारी है। നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ കീഴിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. हम अपने आप को इस वचन के सामने समर्पण करेंगे। നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം, കർത്താവേ, നിന്റെ വരവിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपका आगमन के लिए हमें तैयार कर, നിന്റെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ കഴുകുമാറാകണമേ. आपके लोगों से हमें धोकर शुद्ध कर। ആമേൻ. ദൈവമേ, വിശുദ്ധിയുള്ള നിർമ്മലതയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. प्रभु एक पवित्र निर्दोष जीवन हमें दे। നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. आपका प्रेम से हमारे दिल को भर दे प्रभु। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. आइए हम प्रार्थना करेंगे। സർവശക്തനും നിത്യനുമായ സർവേശ്വര കർത്താവേ, प्रभु शक्तिमान पिता परमेश्वर, കർത്താവേ, ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് തിരുസന്നിധി കടന്നു വരുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് കൃപ നൽകിയല്ലോ. प्रभु आज इस सुबह समय आपके निकट आने के लिए प्रार्थना करने के लिए आपने हमारी सहायता किया। കർത്താവേ, അവിടുത്തെ വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകിയല്ലോ. आपके वचन को मनन करने के लिए आपने हमारी सहायता किया। ഒരു മണവാട്ടി എങ്ങനെ മണവാളന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം, ഒരുങ്ങണമെന്നുള്ളത് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചല്ലോ. मेरे प्रभु, एक दूल्हा दुल्हन कैसे तैयार होना है इसके बारे में आपने हमें समझाया।
സ്വർഗീയ പിതാവേ, അവിടുത്തെ പുത്രനാൽ ഞങ്ങളെയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുക്കണമേ. प्रभु पिता परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमारी तैयारी करना। പിതാവേ, അവിടുത്തെ മക്കളെല്ലാവരെയും അടിയൻ അവിടുത്തെ പൊന്നുകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु आपके हर एक बच्चों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। കർത്താവെ, അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണം, സഹായിക്കണം, അനുഗ്രഹിക്കണം. सबको बल दे, ताकत देना पिता। അവിടുന്ന് സൗഖ്യത്തെ കൽപ്പിക്കണം കർത്താവെ. आप चंगाई को देना पिता। കർത്താവെ, അവിടുന്ന് സമാധാനത്തെ കൽപ്പിക്കണം കർത്താവെ. आपके शांति आप आज्ञा दे प्रभु। കർത്താവെ, അവരുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലും അവിടുന്ന് ജഹോവ ജായിറ, എന്നെ കരുതുന്ന ദൈവമാണെന്ന് അവിടുന്ന് എപ്പോഴും അവരോട് ഇടപെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. प्रभु यहोवा यीरे, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेंगे करके समझने के लिए उन्हें कृपा करो। കർത്താവെ, ആരാധന ലീഡ് ചെയ്ത പാസ്റ്റർ ഗുണിറാമിനെ കുടുംബമായിട്ട് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. आराधना लीडिंग किया प्रिय पास्टर गुनीराम परिवार को आपके हाथ में सौंप। ദമേ ലീഡ് ചെയ്ത സംഗീതാജി, കൽപ്പനാജി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रार्थना लीडिंग किया संगीता को और कल्पना को आपके हाथ में सौंप दे। വചനം വായിച്ച് സഹായിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ദാസിമാർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. वचन पढ़कर सहायता किए प्रिय बहनों का आशीष दे। എല്ലാവരെയും ഇവിടെ ഈ പ്രയർ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയും അവിടുത്തെ പൊന്നുകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ये प्रार्थना में जुड़े हुआ प्रत्येक एक लोगों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। ജോസഫ് ജോൺ പാസ്റ്ററിനെയും കർത്താവ് കുടുംബമായിട്ട് ശുശ്രൂഷകളെ, സഭയെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. को सबको आपके हाथ में सौंप देते। കർത്താവെ, എല്ലാ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ അടിയൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हर एक व्यक्तियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में अब आशीष दे के प्रार्थना करते हैं। ദൈവകൃപ ധാരാളമായി പകരണം. परमेश्वर के आशीष बहुत आइस पाने पाए। ദൈവത്തിന്റെ കരം എപ്പോഴും കൂടെ ഇരിക്കണം. पवित्र आत्मा के हाथ उनके संग होना। കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ്. परिवार उन्हें आशीष देना। സകലതും അവിടുത്തെ പൊന്നുനാമത്തിൽ യാചിക്കുന്ന പച്ച കൃപ തോന്നി ദൈവോന്നി കേൾക്കുമാറാകണം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ആമേൻ ആമേൻ. സ്തോത്രം. प्रभु आपकी इच्छा को हाथ पे सौंप देते हैं। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। सबको धन्यवाद. जय मसीह की. जय मसीह।